Dear students, welcome to today's online class arranged by Kolkata City Corporation College. Dear students, after winter vacation, I am here to take class with you virtually, and I hope you have enjoyed the vacation and you are safe and sound at home. Dear students, before the vacation, we discussed lesson 3 of Unit 3 with the title "I Have a Dream." And we completed the first part of the lesson. Dear students, you knew that this lesson was on the famous speech with the title "I Have a Dream," delivered by Martin Luther King, the great American non-violent activist and humanitarian. Dear students, this great man struggled against racism, against racial discrimination, to ensure the equal human rights for all American people. And the great thing is that he continued this struggle through non-violent movement. হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এই মার্টিন লুথার কিং এর সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব ছিল তিনি অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি অধিকার আদায়ে সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন। তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, as usual, before going to the text, I have written some word and the meaning of the words will help you to understand the meaning. You see the first one, exalted. Exalted means elevated, মানে উন্নত করা, উঁচু করা। Crooked means carved. Carved means বক্র, বাঁকা। Jangling means harsh, অর্থ কর্কশ। Prodigious means huge or amazing, বিশাল বা বিস্ময়কর। Spread up means accelerate, ত্বরান্বিত করা, প্রসারিত করা। Reveal means expose, প্রকাশিত হওয়া। Straight means direct, মানে সোজা, সরাসরি। কিছু কোয়েশ্চেন দিয়েছি, যে কোয়েশ্চেনগুলো উত্তর আমরা সলভ করতে পারবো যদি আমরা প্যাসেজটি পড়ি। সো লেটস নো দি কোয়েশ্চেন। ফার্স্ট ওয়ান, what type of dream did Martin Luther King Jr. dream? মার্টিন লুথার কিং কোন ধরনের স্বপ্ন দেখেছিলেন? B, what do you mean by a mountain of despair and a stone of hope? এই প্যাসেজের মধ্যে দুইটা ফ্রেজ ব্যবহৃত হয়েছে। একটা হচ্ছে মাউন্টেন অফ ডেসপেয়ার, হতাশার পাহাড় বলতে কি বুঝো? and a stone of hope, আশার পাথর বলতে কি বুঝো? সি নম্বর হচ্ছে, how did he want to break the discord of the nation? তিনি কিভাবে জাতির যে মতপার্থক্য, ডিসকর্ড, বিবাদ, তিনি মীমাংসা করতে চেয়েছিলেন বা ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন? ডি, what did Martin Luther King Jr. want to mean by let freedom ring? let freedom ring, এই ফ্রেজ বা এই বাক্য দ্বারা মার্টিন লুথার কিং কি বোঝাতে চেয়েছিলেন? লাস্ট ওয়ান, ই নাম্বার, what was the path of his struggle? তার সংগ্রামের পথ কি ছিল? ওই যে আগেই বলেছিলাম নন ভায়োলেন্ট মুভমেন্ট, মানে অহিংস আন্দোলন। অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি আমেরিকায় বৈষম্য দূর করে সবার জন্য সমান সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য, তিনি সমান অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তিনি সংগ্রাম করেছিলেন। So dear students, listen to me. I am going to read out the passage, you try to understand. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. আমার একটি স্বপ্ন আছে আজকে, আমার একটি স্বপ্ন আছে যে
One day every valley, প্রত্যেক উপত্যকা, will be exalted, উঁচু করা হবে, উন্নত করা হবে। And every hill and mountain, এবং প্রত্যেক পর্বত পাহাড়, shall be made low, নিচু করা হবে। পর্বতকে উঁচু করা হবে, উপত্যকাকে উঁচু করা হবে, পর্বতকে নিচু করা হবে। The rough places will be made plain, এবং দুর্গম, rough places, দুর্গম জায়গাগুলোকে প্লেন করা হবে, সমতল করা হবে। And the crooked places, crook মানে বক্র পথগুলোকে will be made straight, সোজা করা হবে। অর্থাৎ নিচুকে উঁচু করা হবে, উঁচুকে নিচু করা হবে, দুর্গমকে সমতল করা হবে, বাঁকাকে সোজা করা হবে। And the glory of the Lord, এবং স্রষ্টার মহিমা, glory, significance, shall be revealed, shall be exposed, প্রকাশিত হবে। And all flesh means all people, all men shall see it together, এটি একসাথে দেখবে। অর্থাৎ মার্টিন লুথার কিং এমন একদিন সে স্বপ্ন দেখেছে যেদিন কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। There will be no discrimination, no racial discrimination, disparity in American society. Every citizen of America will enjoy equal rights. This is our hope. এটি হচ্ছে আমাদের আশা, প্রত্যাশা। This is the faith. এটি হচ্ছে বিশ্বাস যে একদিন কোনো বৈষম্য আমেরিকান সমাজে থাকবে না, সবাই সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে। That I will go back to the south way, যে আমি দক্ষিণ দিকে ফিরে যাব। অর্থাৎ মার্টিন লুথার কিং এর যে জন্মস্থান জর্জিয়া, সেটা হচ্ছে আমেরিকার দক্ষিণে। সে দক্ষিণ থেকেই তিনি মূলত তার সংগ্রামটা চারিদিকে ছড়িয়ে দিবেন। With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. এই বিশ্বাসে আমরা সক্ষম হব hew out, টুকরো টুকরো করতে, cut into pieces, তাকে the mountain of despair, হতাশার পাহাড়কে, a stone of hope, আশার প্রত্যাশার পাথরে, হতাশার পাহাড়কে টুকরো টুকরো করে আমরা প্রত্যাশার পাথরে রূপান্তর করতে পারবো। অর্থাৎ এখানে হতাশার পাহাড় বলতে অ্যাডভার্স সিচুয়েশন মার্টিন লুথার কিং ফেস ইন হিজ সোসাইটি ডিউরিং হিজ লাইফটাইম। And stone of hope means optimism, what he bore in his mind. That means to ensure equal right for all American people. এই হতাশার পাহাড়কে টুকরো করে ভেঙে ভেঙে প্রত্যাশার পাথরে তিনি রূপান্তর করবেন। With this faith we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. এবং এই বিশ্বাসে আমরা সক্ষম হব to transform, রূপান্তর করতে, jangling discord. Jangling means, আমরা যে বলেছিলাম কি, jangling means harsh, কর্কশ, যে মতপার্থক্যগুলিকে আমাদের জাতির, সেগুলি একটি সুন্দর ঐক্য, বিউটিফুল সিম্ফনি, সুন্দর ঐক্য অফ ব্রাদারহুড, ভ্রাতৃত্বের সুন্দর ঐক্যে পরিণত করতে পারবো। With this faith we will be able to work together. এই বিশ্বাসে আমরা সক্ষম হব to work together, একসাথে কাজ করতে, to pray together, একসাথে প্রার্থনা করতে, to struggle together, একসাথে সংগ্রাম করতে, to go to jail together, একসাথে কারাগারে যেতে, to stand up for freedom together, একসাথে স্বাধীনতার জন্য দণ্ডায়মান হতে, knowing that we will be free one day, এই কথা জেনে যে
আমরা একদিন স্বাধীন হব, একদিন স্বাধীন হব, সে আশা রেখে, সে বিশ্বাস রেখে আমরা সবাই একসাথে কাজ করব, একসাথে প্রার্থনা করব, একসাথে সংগ্রাম করব, প্রয়োজনে একসাথে কারাগারে যাব, একসাথে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করব। এই হচ্ছে বিশ্বাস, একদিন আমরা স্বাধীন হব। অর্থাৎ তিনি আমেরিকার প্রতিটা মানুষকে তার আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণার জন্য এই মন্ত্রবাণীগুলো তিনি দিয়েছিলেন। তার বিশেষত্ব ছিল, এই আন্দোলনের পেছনে ছিল সম্পূর্ণ অহিংস আন্দোলন, যাতে আমেরিকার সমাজ থেকে সকল বৈষম্য, সকল ডিফারেন্সেস দূর হয়ে যায়। And if America is to be a great nation, যদি আমেরিকা মহৎ বড় জাতি হয়ে থাকে, মহৎ জাতি হয়ে থাকে, this must become true, তাহলে এটি অবশ্যই সত্যে পরিণত হবে। So let's freedom ring from the prodigious hilltop of New Hampshire, তাই চলুন আমরা সবাই নিউ হ্যাম্পশায়ারের বিশাল, প্রডিজাস, বিশাল, বিস্ময়কর হিলটপস মানে পাহাড়ের চূড়া, বিশাল পাহাড়ের চূড়া থেকে স্বাধীনতার ঘণ্টা ধ্বনি বাজিয়ে দিই। লেট ফ্রিডম রিং, স্বাধীনতা বাজিয়ে দিই। ফ্রম দি মাইটি মাউন্টেন অফ নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্কের শক্তিশালী পাহাড় থেকে। লেট ফ্রিডম রিং ফ্রম দি হাইটেনিং অ্যালিজেনিস অফ পেনসিলভেনিয়া, চলুন আমরা ঘণ্টা ধ্বনি বাজিয়ে দিই পেনসিলভেনিয়ার যে অ্যালিজেনিস, অ্যালিজেনিস হচ্ছে মাউন্টেন রেঞ্জ, পর্বতমালা, হাইটেনিং সুউচ্চ, পেনসিলভেনিয়ার সুউচ্চ পর্বতমালা থেকে আমরা ঘণ্টা ধ্বনি বাজিয়ে দিই। এগুলি এক একটা হচ্ছে অঙ্গরাজ্য, অঙ্গরাজ্যের সুউচ্চ পাহাড় থেকে ঘণ্টা ধ্বনি বাজিয়ে দিই। লেট ফ্রিডম রিং ফ্রম এভরি হিল, চলুন আমরা ঘণ্টা ধ্বনি বাজিয়ে দিই প্রত্যেক পর্বত থেকে। অ্যান্ড মোল হিল অফ মিসিসিপি, মিসিসিপি অঙ্গরাজ্যের গুহা থেকে, মোল হিল। ফ্রম এভরি মাউন্টেন সাইড, প্রত্যেক পর্বত পার্শ্ব থেকে, মাউন্টেন সাইড পর্বত পার্শ্ব থেকে। লেট ফ্রিডম রিং, চলুন ঘণ্টা ধ্বনি বাজিয়ে দিই। সমাজের মধ্যে উঁচু শ্রেণী নিচু শ্রেণী বলতে কিচ্ছু থাকবে না, সবার জন্য সমান সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। তিনি সেই মেসেজটি দিতে যাচ্ছেন। অ্যান্ড when this happens, যখন এটি ঘটবে, and when we allow freedom ring, যখন আমরা ঘণ্টা ধ্বনি বাজাতে পারবো, when we let it ring from every village, every hamlet, যখন ঘণ্টা ধ্বনি বাজবে প্রতিটি গ্রাম থেকে, প্রতিটি পল্লী থেকে, হ্যামলেট স্মল ভিলেজ, পল্লী। ফ্রম এভরি স্টেট, প্রতিটি রাজ্য থেকে, এভরি সিটি, প্রতিটি শহর থেকে। we will be able to speed up, তখনই আমরা ছড়িয়ে দিতে পারবো। that day, সেদিন, when all of God's children, যখন ঈশ্বরের সকল সন্তানেরা, ব্ল্যাক ম্যান অ্যান্ড হোয়াইট ম্যান, কৃষ্ণাঙ্গ এবং শ্বেতাঙ্গ, জিউস অ্যান্ড জেন্টাইলস, ইহুদি এবং অইহুদি, প্রটেস্ট্যান্টস অ্যান্ড ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ক্যাথলিক যারা ধর্মাবলম্বীরা আছে, will be able to join hands, তারা হাতে হাত মিলাবে, and sing in the words of the old Negro spiritual, এবং সবাই সমবেত স্বরে উচ্চারণ করবে, free at last, অবশেষে স্বাধীনতা অর্জন করলাম, free at last, অবশেষে মুক্ত হলাম, thank God Almighty, সর্বশক্তিশালী
সৃষ্টিকর্তা আপনাকে ধন্যবাদ। উই আর ফ্রি অ্যাট লাস্ট, আমরা অবশেষে মুক্ত হলাম, আমরা অবশেষে স্বাধীন হলাম। অর্থাৎ এই প্যারার মাধ্যমে থ্রু দিস প্যারা the speaker wants to give message to the people that in society there are many people from different religion, different race, but for all people, for all citizens of American people, for all citizens of America, equal right should be ensured. যে যে ধর্মের হোক, যে যে বর্ণের হোক, সমাজের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন গোষ্ঠী, বিভিন্ন ধর্মীয় জাতি থাকতে পারে, তবে সবার জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এবং সমান অধিকার নিশ্চিত হলেই তখনই মনে করা হবে যে আমেরিকান জাতি আজকে স্বাধীন হয়েছে। আর সেটি হচ্ছে গ্লোরি অফ গড, কারণ তার যে সন্তানেরা পৃথিবীর সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে, সেটি হচ্ছে ডক্ট্রিন অফ খ্রিস্টানিটি, সেটি হচ্ছে ডক্ট্রিন অফ রিলিজিয়ন। কারণ all children are equal to the eyes of God, স্রষ্টার চোখে সবাই সমান। তো প্রিয় শিক্ষার্থী, আশা করছি তোমরা আজকের ক্লাসটি বুঝেছ। যে কোয়েশ্চেনগুলো নিয়ে আমরা প্রথমে আলোচনা করেছি, আমি আশা করব তোমরা এই কোয়েশ্চেনগুলোর আনসার বাসায় করার জন্য, প্র্যাকটিস করার জন্য চেষ্টা করবে। তথ্য নিবে প্যাসেজ থেকে, নিজের ভাষায় প্রয়োগ করার জন্য চেষ্টা করবে, এবং প্রত্যেক কোয়েশ্চেনের আনসার সর্বোচ্চ তোমাকে 3 সেন্টেন্সের মধ্যে কমপ্লিট করতে হবে। সো আজকে এই পর্যন্ত, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আগামী ক্লাসের আমন্ত্রণ রইল। আল্লাহ হাফেজ।